అక్టోబర్ 2 నాటికి చెత్త కుప్పలు లేని రాష్ట్రంగా ఉండాలంటే స్వచ్ఛ ఆంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర విజయవంతం కావాలని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సురేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర స్వచ్ఛ దివాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ వ్యర్థాలపై ఒంగోలు నగరంలోని పీవీఆర్ బాలుర హై స్కూల్ నుండి కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద గల షాదీఖానా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీని ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామర్చల జనార్దన్ రావు, జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న సురేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ విజయవంతం కావాలంటే స్వచ్ఛ ఆంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర అనే కార్యక్రమాలు చేపట్టి దాని ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రజలకు అవగాహన కలిగించాలని వారు అన్నారు. ప్రతి నెల 3వ శనివారం ఒక టీంతో కార్యక్రమం నెరవేరుస్తున్నారని ఈ శనివారం ఈ వ్యర్థాలపై అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామర్చల జనార్దన్ రావు మాట్లాడుతూ ఒంగోలును స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశ్గా ఒంగోలును ప్రథమ స్థానంలో నిలబెడతారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో టూరిజం బోర్డు చైర్మన్ డాక్టర్ నూకసాని బాలాజీ, మేయర్ గంగాడ సుజాత, డిప్యూటీ మేయర్ వేమూరి సూర్యనారాయణ, కార్పొరేటర్ బేతంశెట్టి శైలజ, జిల్లా అధికారులు, నగరపాలక సంస్థ అధికారులు, మెప్మా సిబ్బంది, ఆర్పీలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being
negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can really take it. I'm chasing a dream that I had for several pages of vacant. Want a kingdom for the taking. Now let's go. I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి మూడవ శనివారానికి స్వచ్ఛత మన సంస్కృతిలో అంతర్భాగం చేసే ఉద్దేశంతో మన స్వచ్ఛతా కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. మూడవ శనివారాన్ని మనం ఉపయోగించుకొని ఒక ప్రత్యేక థీమ్స్తో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. అందుకని ప్రజలందరి యొక్క భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడే మనకు ఈ స్వచ్ఛతా కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. అందుకని ప్రజలతో పాటు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛత సంస్థలు, స్వచ్ఛత పట్ల పర్యావరణ పట్ల అవగాహన ఉన్న వాళ్ళందరి యొక్క సహకారంతోనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని మేము కోరుతున్నాం. ప్రభుత్వం ప్రతి నెల మూడవ శనివారం మనకి స్వచ్ఛత అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క కార్యక్రమం 2024 అక్టోబర్లో గాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా, ఎందుకంటే గాంధీ గారు వారుండే కాలంలోనే స్వచ్ఛత గురించి ఒక్క అడుగు ముందుకే అని చెప్పి వారే స్వయంగా చీపురు పట్టారు, అలాగనే టాయిలెట్స్ కూడా కడిగారు. వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన భారత ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్క ఊళ్ళో కానివ్వండి, ప్రతి ఇంటిలో కానివ్వండి, చెత్త కనుక పేరుకుపోయినట్లయితే 2 రోజులు 3 రోజులు చెత్త మన ఇంట్లోది కనుక బయట వేయలేకపోతే ఆ యొక్క దుర్గంధం, తద్వారాగా వచ్చే రోగాలు అందరికీ తెలుసు. అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలుసు, కానీ పాటించే విషయంలో కానీ మనం ఎప్పుడు వెనకండే ఉంటున్నాం. అలాగనే ఇంటిలో చెత్త బయట వేయడం, అలాగనే బయట ఉండే చెత్తని మరి మనకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం వేసిన చెత్తని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. దాన్ని మళ్ళీ మనకి అందరికీ కూడా 3 పుట్టలు ఇచ్చారు. ఒకటి డ్రై వేస్ట్, అంటే తడి చెత్త, పొడి చెత్త, ప్రమాదకరమైన చెత్త అని 3 రకాల బుట్టలు ఇచ్చారు. ఆ 3 రకాల బుట్టలు 3 వేసి విడివిడిగా మనము అందించాలని చెప్పారు. కానీ ఈ రోజుకి కూడా మనలో ఇంకా అవేర్నెస్ రాలేదు, అంతా కూడా కలిపిచ్చేస్తున్నారు. దాన్ని మళ్ళీ మేము జిఎస్టీ దగ్గర మనం వేడి చేసి
తడి చెత్తని మనం మళ్ళీ గార్బేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్కి పంపించి పొడి చెత్తని వేరే రకంగా ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ప్రతి ఇంట్లోనే కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేసినట్లయితే ఇంత ఇబ్బంది ఉండదు. రోజుకి దాదాపుగా 1000 టన్నుల చెత్త మన యొక్క ఒంగోలు నుంచి రావడం జరుగుతుంది. మరి ఈ చెత్త కనుక ఒక రోజు తీయకపోతే ఎంత ప్రమాదమో. అలాగనే మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి ఈ వారంలో మనం తీసుకున్న కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ థింగ్స్ మనము రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతున్నాము. మన యొక్క సౌకర్యం కోసం అనేక రకాల వస్తువులు వాడుతున్నాం. ఉదాహరణకి టీవీలు కానివ్వండి, ఫ్రిడ్జ్లు కానివ్వండి, అలాగే మనం వాడుతున్న సెల్ ఫోన్లు కానివ్వండి, కంప్యూటర్స్ కానివ్వండి, ల్యాప్టాప్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఈ వేస్ట్ కింద. అంటే మనకు యూజ్ కాకపోతే అది మనకు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వాటి పనితీరు కంప్లీట్ అయితే అది దాన్ని మనకు వేస్ట్గానే పరిగణించబడుతుంది. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ప్రతి నెల 3వ శనివారం ఒక్కొక్క నెలకు ఒక్కొక్క థీమ్తో స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమం మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఆ ప్రకారం మనము జనవరి నెలలో క్లీన్ స్టార్ట్ అనే థీమ్తో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫిబ్రవరి మంత్ సోర్స్ రిసోర్స్ అనే థీమ్తో మన జిల్లాలో జరుపుకోవడం జరిగింది. పోయిన నెల మార్చ్ మంత్ అవాయిడ్ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ అనే థీమ్తో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఈరోజు 3వ శనివారం ఏప్రిల్ నెలలో ఈ చెక్ అంటే ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ థీముగా పెట్టుకుని ఈరోజు మన జిల్లాలో ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో పీవీఆర్ బాయ్స్ హై స్కూల్లో ఒక ఈ వేస్ట్ అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు కూడా ఇక్కడ ఈ వేస్ట్ అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నాము. అదేవిధంగా జిల్లా హెచ్ఓడిస్ అందరికీ కూడా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ద్వారా ఒక ఈ వేస్ట్ గురించి ఒక అవగాహన వర్క్షాప్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇవి అన్నీ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఈ వేస్ట్ పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే గ్లోబల్ ఈ వేస్ట్ మానిటర్ అనే ఒక సంస్థ 2024లో ఒక సర్వే చేయడం జరిగింది. దాని ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 67 బిలియన్ కేజీస్ ఈ వేస్ట్ ఉత్పత్తి అంటే ఈ వేస్ట్ వస్తున్నాయి. దాంట్లో 22% మాత్రమే ప్రాపర్గా కలెక్ట్ చేసి రీసైకిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఆ సంస్థ ఇచ్చిన ఒక రిపోర్ట్. దాని ప్రకారం మన దేశంలో కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ వేస్ట్ అనేది దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేయడం అనేది మన అందరి ముందు ఉన్న ఒక పెద్ద సవాల్. దీంటిని మనం ఎఫెక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర దాంట్లో భాగంగా ఇది కూడా ఒక థీమ్గా మనం జరుపుకుంటున్నాము. మీ అందరికీ కూడా నాకు ముందు మాట్లాడిన మేయర్ గారు కూడా చెప్పారు. అంటే ఈ వేస్ట్ అంటే ఏంటి మీ అందరూ కూడా తెలుసు. మనం ఏదైతే జనరల్గా వాడుతున్నామో అంటే ల్యాప్టాప్స్ కానీ సెల్ ఫోన్ కానీ మన ఇంటిలో ఉపయోగపడుతున్న ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఈ ప్రతి ఒక్క ఐటమ్స్ కూడా ఒక లైఫ్ టైం అనేది ఉంటుంది. ఒక్కసారి రిపేర్ అయినా మనం రిపేర్ చేసుకుంటాము, తర్వాత అది పాలైన తర్వాత అది మనము డిస్పోజ్ చేస్తాము. సో దాంటిని మీరు ఎలా ఎఫెక్టివ్గా డిస్పోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈరోజు మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఇక్కడ ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఒక 3 RRR సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వాటి అన్నింటినీ కూడా ఒక ఈ వేస్ట్ కలెక్షన్ సెంటర్గా చేంజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి ద్వారా ఇక్కడ ఎదురుగా ఉన్న RRR సెంటర్ని ఈ వేస్ట్ కలెక్షన్ సెంటర్గా మార్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా రూరల్ ఏరియాస్లో మన జిల్లాలో 10,000 పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న గ్రామ పంచాయత్స్ ఒక 16 గ్రామ పంచాయత్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా ఇటువంటి ఈ వేస్ట్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ నిర్వహించి ప్రజల నుంచి ఈ వేస్ట్ని కలెక్ట్ చేసి తిరుపతి నుంచి ఒక సంస్థ దీన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి వారితో టైఅప్ చేసి దీంట్లో ఈ వేస్ట్ని కలెక్షన్ సెంటర్లో ఎవరు నిర్వహిస్తారంటే మన జిల్లాలోనే ఇక్కడ ఉన్న మెప్మా సంస్థ చెందిన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారు దీన్ని నిర్వహిస్తారు. ఇది
ఒక సర్క్యులర్ ఎకనామీ మోడల్, అంటే ఇప్పుడు ఈ వేస్ట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్లో ఉన్న మెటల్స్ని చూస్తే మనం దాంట్ని రికవర్ చేసుకోవచ్చు. సరిగా ప్రాసెసింగ్ చేస్తే దాంట్లో ఎక్కువ ప్రిషియస్ మెటల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్ని మనం మళ్ళీ తీసుకుంటూ కొత్తగా ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, తయారు చేసినప్పుడు దాంట్ని వాడుకోవచ్చు. సో ఈరోజు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని ప్రదేశాలు బాగుండాలి, మనకుండే వాతావరణం బాగుండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతి నెల 3వ వారం ఈ స్వచ్ఛ భారత్ స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనం ప్రతి నెల కూడా 3వ వారంలో ఒక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా, ఒకసారి ప్లాంటేషన్ చేయటం, ఒకసారి స్లమ్ ఏరియాస్లో డ్రైనేజ్ కానీ ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో దాని మీదకి ఒకసారి వెళ్ళటం, అదేవిధంగా ఈరోజు మెయిన్గా ఈ వేస్ట్ మీద ఈ వారం పెట్టుకోవడం కూడా జరిగిందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒకటే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం, ఒకటే మన పరిసరాలు బాగుండాలి. ఇప్పటికి కూడా కొన్ని డివిజన్స్లో కానీ కొన్ని లైన్లో కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త వేయటం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేయటం, రోడ్ల మీద ప్రజలకు ఇబ్బంది పడే కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉండకూడదని మనం ప్రతిసారి కూడా ప్రతి నెల 3వ వారంలో ఒక అవగాహన సదస్సులాగా అందరికీ తెలిసే విధంగా ఈ కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన బాధ్యతగా మనం నడుచుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు మన ఇల్లు ఎంత శుభ్రంగా మనం పెట్టుకుంటామో మన బజారు కూడా ఆ విధంగా మనం శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మన డివిజన్ ఆ విధంగా పెట్టుకోవాలి. మన టౌన్ కూడా ఎవరైనా కూడా రోడ్డు మీద పోయి ఎక్కడన్నా చెత్త వేస్తున్నా ఏదైనా చేయబోయేటప్పుడు ఎవరైనా కూడా పోయి ఇక్కడ ఎందుకు వేస్తున్నారని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేసే పరిస్థితులు కూడా మనకు రావాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు నేను గమనిస్తూనే ఉన్నా, అప్పటికి కూడా మేము ఎన్నోసార్లు రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టాం. ఎక్కడా కూడా రోడ్ల మీద ఉండకూడదు అనేది, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గా ఉండాలి, మనకు ఎక్కడా కూడా చెత్త అనేది కనపడకూడదు అని చెప్తుంటే ఇంకా కూడా బైపాస్లో వాళ్ళు వేస్తూనే ఉన్నారు. మన వాళ్ళ అధికారులు ఇంత కూడా పరిశీలి చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళు ఎవరి పాటికి వాళ్ళు తీసుకొచ్చేసి ఎక్కడన్నా కూడా ఒక పాత్రలు ఉంది డెమాలిష్ చేశారు, అది తీసుకెళ్ళేసి కార్పొరేషన్ వాళ్ళకన్నా చెప్పాలి, లేకపోతే మన డంపింగ్ యార్డ్ ఎవరో బయట పడేయాలి. దాన్ని తీసుకొచ్చి రోడ్ల పక్కన పడేయటం, వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు ట్రక్ దించేసి అక్కడ వెళ్ళిపోవటం, దానికి పోయే వాళ్ళు కూడా చూస్తా పోవటం కాదు. మనకి కూడా ఒక బాధ్యత ఉంది, ఇది మనది, మన ఒంగోలు బాగుండాలి అనేది మీ అందరిలో కూడా రావాలి. మన ఒంగోలు అనేది ఎప్పుడైతే బాగుంది అనేది పరిసరాలు వస్తుందో దాని కూడా వాతావరణం మారే పరిస్థితులు వస్తాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాని మీద ఒక సీరియస్ ఉండాలి. ఈరోజు మన ఇల్లు బాగుందిలే అని చెప్పేసి రోడ్లో ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారులే, వాడు వేస్ట్ తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద వేస్తున్నాడు మనకెందుకులే అని చెప్పేసి మనం అనుకోకూడదని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఎవరైనా కూడా క్వశ్చన్ చేసే విధంగా మన ఒంగోలుని బాగు తీసుకురావాలని చెప్పేసి కూడా మీ అందరిని కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఇందా కలెక్టర్ గారు చెప్పారు 23 నుంచి 15వ ర్యాంక్ వచ్చామని చెప్పి. ఖచ్చితంగా మన ఒంగోలు మాత్రం 1వ ర్యాంకుకి మాత్రం తొందరలోనే తీసుకొస్తాం. మన కమిషనర్ గారు కానీ మన సిబ్బంది కానీ మన వాళ్ళంతా కూడా దాని విధంగా కష్టపడి పనిచేస్తాం. ఖచ్చితంగా మార్పు అనేది ఒంగోలు నుంచే మొదలుపెట్టి అన్ని నియోజకవర్గాలు కూడా ఈరోజు మున్సిపాలిటీలు కానీ అన్నీ కూడా ఒక మార్పు తీసుకొచ్చి ఒంగోలు కూడా మంచి ప్లేస్లో తీసుకొచ్చే విధంగా మేము అందరూ కూడా కృషి చేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈ వేస్ట్ ఈరోజు మెయిన్గా ఈ వేస్ట్ మీద పెట్టారు. ఈ వేస్ట్ అంటే మన మహిళలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. మనం ఇంట్లో ఒక టీవీ కొన్నాం, తర్వాత ఈరోజు పాత టీవీ బదులు కొత్త టీవీ ఇంచెస్ పెరుగుతుంది, లేకపోతే అది పాడైపోయింది, దాన్ని కొత్తది తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇది పక్కన పడేస్తాం. అది పక్కన పడేసి అట్లానే వేస్ట్గా ఫ్యాన్లు కానీ లేకపోతే ఏది సంబంధించిన కంప్యూటర్స్ కానీ ఏదన్నా కూడా మనం కొత్తది తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని ఏదో ఒక విధంగా బయట డిస్పోజ్ చేసే విధంగా మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి. దాన్ని అసలు పూర్తిగా పనిచేయదన్నప్పుడు మన కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు మన మెప్మా వాళ్ళు ఈరోజు సీఆర్ గారు దాని మీద బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నారు. మన మెప్మా వాళ్ళు వచ్చేసి దీనికి ఇప్పుడే ఇక్కడ మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి మీద ఓపెన్ చేశాం. దానికి ఈవెంట్ సెంటర్ని కూడా దాన్ని ఓపెన్ చేశారు. అక్కడ తీసుకొచ్చి అక్కడ వాళ్ళు తీసుకొని పోయి దాన్ని ఏం చేయాలో వాళ్ళు చూస్తారు. కాబట్టి ఇంట్లో వేస్ట్ పెట్టుకొని దాన్ని పెట్టుకోకుండా ఈ వేస్ట్ ఎక్కడైతే మనకి వేరే వేస్ట్గా ఉందో దాన్ని అన్నీ కూడా డిస్పోజ్ చేసుకునే విధంగా మనందరం కూడా
మీ అందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. మన మెప్ప ఆర్పీలు కూడా పోయేటప్పుడు ఎక్కడికి పోతారా ఇంటి దగ్గర అందరికి కూడా చెప్పండి. మనం చెత్తతో పాటు ఈ వేస్ట్ కూడా మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవద్దు. ఈ వేస్ట్ మనం చెప్తే మన వాళ్ళంతా కూడా మేము తీసుకెళ్ళేసి ఈ వేస్ట్ సెంటర్ కలెక్ట్ చేసి ఇస్తామని చెప్పి మీరందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి పబ్లిక్లో ఒక మంచి మార్పును తీసుకురావాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటా ఉన్నా. ప్రజల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడే ఏ పనైనా కూడా చేయగలం. ఈరోజు కమిషనర్ గారు ఎంత పాటుపడ్డా లేకపోతే మేమెంత తపన పడ్డా ప్రజల్లో కానీ అందరిలో కానీ మార్పులు వస్తేనే వాతావరణం బాగుపడుతుంది. అందరికీ కూడా చేసేది మేము ప్రజల కోసమే. ఏం చేసినా ఈరోజు క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే వ్యాధులు ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయంటే కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వస్తున్నాయని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇవన్నీ మనం స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకున్నప్పుడే మన హెల్త్ కండిషన్ బాగుంటుంది, అదేవిధంగా వాతావరణం బాగుంటుంది. వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా చూసిన వాళ్ళకి కూడా బాగా ఒంగోలు వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా బాగా ఉన్నారా పద్ధతిగా ఉన్నారా అని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా ఒక అర్థమయ్యేటట్టుగా ఒక పద్ధతులు ఉంటాయని చెప్పి కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టిన మన కమిషనర్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. మన ఒంగోలులో అనేక ఇబ్బందులు కొన్ని ఉన్నాయి, అయినా కూడా మేము అన్నీ కూడా సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటాం, మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. మనకి నారాయణ గారికి కూడా అనేక సార్లు కూడా మనం చెప్పాం కొన్ని ఎందుకంటే మాకు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మేజర్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ను కూడా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలని చిన్న వర్షం పడితే ఈరోజు ఒంగోలులో మునిగిపోయే పరిస్థితులు కనపడతా ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా మేజర్ డ్రైనేజ్ మనకు పోతురాజు కాలువ అనేది పోయినసారి శాంక్షన్ చేశాం. దానికి అన్నీ కూడా మన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు అది ఏమైంది. దానివల్ల ఆ రోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో శాంక్షన్ చేసి అన్నీ చేసి టెండర్లు పిలిస్తే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా వెయిట్ చేసి దాన్ని డబ్బులు డ్రా చేశారు చెప్తే పని జరగలేదు. అది మేము మళ్ళీ కూడా మన అసెంబ్లీలో కూడా మాట్లాడాం. ఈరోజు వాల్యూ పెరిగిపోయింది. ఖచ్చితంగా పోతురాజు కాలువ అనేది ఈరోజు ఒంగోలుకి ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఒక పెద్ద మేజర్ డ్రైనేజ్ అది. ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలిగితే అన్ని ప్రాంతం అంతా కూడా మనకి డ్రైనేజ్ కరెక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తూ మనకి సురేష్ కుమార్ గారికి కూడా మనకి ప్రత్యేకంగా ఒంగోలు మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఆయన ఈరోజు ఒంగోలులో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషం. ప్రకాశం జిల్లాలో జరుగుతున్న స్వచ్ఛతా దివస్ కార్యక్రమానికి రావడము, ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేది నాకు చాలా సంతోషం. ఇందుకు ముందు మాట్లాడిన మేయర్ గారు కానీ, కలెక్టర్ గారు కానీ, ఎమ్మెల్యే గారు కానీ చాలా విషయాలు దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మీరు అందరూ ఇక్కడికి తరలి వచ్చారంటే మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క స్వచ్ఛతా దివస్ కార్యక్రమం గురించి అవగాహన పొంది ఉన్న వాళ్ళని నేను అనుకున్నాను. అయినప్పటికీ కూడా మనం దీనిలో ఇంకా చాలా అంశాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, స్వచ్ఛత అనేది అంటే క్లీన్లీనెస్ అనేది, పరిశుభ్రత అనేది కేవలం ఒక రోజులో ఏదో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని మాట్లాడితే వచ్చేది కాదు. అది మన జీవితంలో ఒక భాగంగా, మన లైఫ్ స్టైల్ భాగంగా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ఇల్లు కానీ, లేకపోతే మీ యొక్క వీధి కానీ, లేకపోతే నగరం కానీ, జిల్లా కానీ, రాష్ట్రం కానీ పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దానిలో భాగస్వాములు అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. 2014 అక్టోబర్ 2వ తేదీ మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనే కార్యక్రమం ఢిల్లీలో లాంచ్ చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా 2 అంశాలు చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి, ఈ స్వచ్ఛ కార్యక్రమాన్ని స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనేది విజయవంతం అవ్వాలంటే దానిలో ప్రజా భాగస్వామ్యం అనేది చాలా అవసరం. ఇది ఒక ప్రజా కార్యక్రమం లాగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజల భాగస్వామ్యం కేవలం ఒక డిపార్ట్మెంట్ యాక్టివిటీగా, గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్గా కాదు, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉండాలని ఒకటి. రెండోది, దీనిలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా భాగస్వామ్యం అవ్వాలి. అంటే ఏం చెప్పారంటే ఏ స్టెప్ టువర్డ్స్ క్లీన్లీనెస్, అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక అడుగు పరిశుభ్రత వైపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అడుగు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్ నెలలో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు స్వచ్ఛత అనే అంశాన్ని కూడా 10 సూత్రాల్లో 9వ సూత్రంగా ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే మన రాష్ట్రం
స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారాలంటే దానికి 10 సూత్రాలు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటిస్తే దానిలో స్వచ్ఛత అనేది కూడా ఒక అంశం. అప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, రాష్ట్రం ఎంత అభివృద్ధి చెందినా క్లెన్లీనెస్ అనేది చాలా ముఖ్యం. మనం ఒక నగరానికి వచ్చేటప్పుడు నగరాలలో ఉన్న రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి, కాలువలు ఎలా ఉన్నాయి, పార్కులు ఎలా ఉన్నాయి, ఓపెన్ ప్లేస్ ఎలా ఉన్నాయని అందరూ చూస్తే అర్థమైపోతాయి క్లీన్గా ఉందా లేదా అనేది. సో దీనికి అందరూ భాగస్వామ్యంతో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని గుర్తించి ప్రతి నెల 3వ శనివారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం చేసి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీని యొక్క ఉద్దేశం కేవలం ఆ ఒక్క రోజు మాత్రమే మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాలని కాదు. పరిశుభ్రం అనేది ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషము మన ఒక లైఫ్ స్టైల్లో మన ఒక జీవన శైలి భాగంగా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ దానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఒక్క రోజు మనం ఎంపిక చేసుకున్నాం. ఇప్పటికే 4th శనివారం ఇది, 4వ శనివారం ఇది. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఈరోజు కొత్తగా ఒక థీమ్ కూడా పెట్టుకున్నాము, ఈ వేస్ట్ అనేది. ఈ వేస్ట్ అనేది ఈరోజు పెద్ద ఒక సమస్యగా మారుతుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ, ల్యాప్టాప్స్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కానీ, టీవీలు కానీ, ఫ్రిడ్జ్లు కానీ, ఇవన్నీ అందరూ వాడుతున్నారు ఈరోజు. ఒకసారి అది పాడైందంటే ఎక్కడో అది పారేయాల్సిందే. కానీ అలా వెయ్యడం వలన చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. దీనిలో కాలుష్యం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని లోపల చాలా టాక్సిక్ పదార్థాలు అంటే దానిలో లెడ్ కానీ, మర్కురీ కానీ, క్రోమియం ఇలాంటి చాలా ప్రమాదకరమైన కెమికల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే దీనిలో కొన్ని విలువగలైన వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి. బంగారం ఉంది, వెండి ఉంది, కాపర్ ఉంది. కానీ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా మనం ప్రాసెస్ చేస్తేనే దాన్ని ఆ వేస్ట్ నుంచి ఒక వెల్త్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. ఇది చేయాలంటే దీనికి అన్నింటికి ముఖ్యం ఏంటంటే అందరూ ప్రతిరోజు చెత్త జనరేట్ అవుతాయి. ఇందాక నేను కమిషనర్ గారిని అడిగామంటే మీ ఒంగోలు టౌన్లో కూడా ప్రతిరోజు ఇంచుమించు 120 నుంచి 150 మెట్రిక్ టన్ చెత్త జనరేట్ అవుతున్నారు. చెత్త అనేది చెత్తగా ఎక్కడో పడేస్తే దాని వలన అక్కడ వాసన వస్తాయి, రోగాలు వస్తాయి, దోమలు వస్తాయి. కానీ ఆ చెత్తని మనం సక్రమంగా సైంటిఫిక్గా మనం ప్రాసెస్ చేస్తే ఆ చెత్త నుంచి మనం సంపద తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. కానీ చేయాలంటే దాని అన్నింటికి మూల కారణం ఏంటంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న చెత్తని మీరు సెగ్రిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తడి చెత్త, పొడి చెత్త కలిపేస్తే ఇంకా ఏం చేయలేము. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న ఫుడ్ వేస్ట్ ఉంటుంది, వెజిటబుల్ వేస్ట్ ఉంటుంది, నాన్ వెజ్ వేస్ట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మీరు ప్లాస్టిక్తో, పేపర్తో, బట్టలతో, మిగిలిన దాంతో కలిపేసుకుంటే ఎవరు ముట్టుకోరు. అది కేవలం శానిటేషన్ సిబ్బందులు మాత్రమే మళ్ళీ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలనే పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది. కానీ అలా అవాయిడ్ చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త చెత్తనే వేరు చేయడం అనేది. మీరు సెపరేట్గా ఇచ్చేస్తే ప్లాస్టిక్ కానీ, పేపర్ కానీ, బట్టలు కానీ, ఇతర పదార్థాలు మీరు సెగ్రిగేట్ చేసి ఇచ్చేస్తే తీసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. తీసుకోవడం మాత్రం కాదు, తీసుకొని మీకు డబ్బు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. కానీ మీరు దానిలోనే మీ ఇంటిలో ఉన్న మిగిలిన చెత్త అన్నీ కూడా కలిపేశారనుకోండి, ఎవరు ముట్టుకోరు అది. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యం. ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఉన్న మహిళలందరూ కూడా, అందరూ ఎస్ఎస్జి గ్రూప్ కూడా మేము ట్రైనింగ్ చేస్తున్న ఏంటంటే డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేసేటప్పుడు సెగ్రిగేట్ చేసిన వేస్ట్ ఉండాలి. మేయర్ గారితో కూడా ఇందాక నేను అడిగితే చెప్పారు 50% వరకు మేము చేస్తున్నామని అన్నారు. 50% కాదు, 100% చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మన దేశంలో కూడా ఇండోర్ అనే ఒక నగరం ఉంది. ఇండోర్ నగరంలో చాలామంది మేయర్లు అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మేము ఎందుకంటే స్టడీ టూర్ కోసం పంపిస్తాం. 100% డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఉంది. అది కూడా 100% సెగ్రిగేట్ చేసిన వేస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడైనా ఇందులో మీరు సెగ్రిగేట్ చేయకపోతే మీ దగ్గర నుంచి చెత్త కలెక్ట్ చేయము. మీరు సెగ్రిగేట్ చేసి ఇస్తే మాత్రమే మీ దగ్గర నుంచి సిబ్బంది చెత్త కలెక్ట్ చేస్తారు. సెగ్రిగేట్ చేయలేదనుకోండి, ఎక్కడైనా పారేస్తామనుకుంటే మీ మీద పెనాల్టీ కూడా వేస్తాం. మీరు అలాంటి ఉన్న చెత్త అయితే మీ ఇంటిలోనే పెట్టుకోండి, మీ ఇంటిలో పెట్టుకోండి, బెడ్రూమ్లో పెట్టుకోండి, ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి. కానీ బయట పడేస్తే మాత్రం పెనాల్టీ వేస్తారు. ఇండోర్లో ఆ పద్ధతి ఉంది. కాబట్టి గత 5 సంవత్సరాల నుంచి మన దేశంలోనే శానిటేషన్లో మొట్టమొదటి స్థానంలో ఇండోర్ అనే నగరం ఉంది. ఒంగోలు కూడా ఇండోర్ లాగా మారాలి. మేయర్ గారిని నిన్న కూడా కలిసి మేము యాక్చువల్లీ తిరుపతిలో మొన్న ఫైనాన్స్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు మేయర్ గారు కూడా ఉన్నారు. చాలా చక్కగా మాట్లాడారు మేయర్ గారు కూడా అక్కడ. అప్పుడు చెప్పాము మేము మీ నగరంలో కూడా చేయాలి. ఈ యొక్క
ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా మేయర్ అయిన వ్యక్తి కాబట్టి చెప్పేమో ఆమె చేస్తామని కూడా నాకు హామీ ఇచ్చారు. మీ అందరి సమక్షంలో నేను ఆమెకి గుర్తిస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా మీరు ఒంగోలు నగరంలో 100% సెగ్రిగేషన్, 100% డోర్ టు కలెక్షన్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఈ అన్నింటినీ మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఈరోజు కూడా అక్కడ ఒక రికవరీ సెంటర్ పెడుతున్నాము. ఏ రకమైన చెత్త అయినా దాన్ని మనం సెగ్రిగేట్ చేసి ఇస్తే ఈరోజు డిమాండ్ ఉంది. అక్టోబర్ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతి దినం సందర్భంగా మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా వేస్ట్ డంప్ అనేది ఉండకూడదు, చెత్త కుప్పలు అనేది ఉండకూడదు అనే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మన దగ్గర లెగసీ వేస్ట్ చాలా ఉంది. గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి మనం అందరూ డంప్ చేసిన వేస్ట్ కొన్ని చోట్ల ఉంది, మీ నగరంలో కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాము. మనం అన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాము. ఇది క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త చెత్త పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు ఉన్న చెత్త ఇంకా డంప్ యార్డ్కి వెళ్ళడానికి లేదు, ప్రాసెస్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. అక్టోబర్ 2కి రాష్ట్రం మొత్తం కూడా చెత్త లేని రాష్ట్రంగా మనం ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉంది అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. అది